कहिए हालेलुया। हालेलुया। आज मैं बहुत खुश हाँ लॉर्ड दी प्रेजेंस। हालेलुया। जिन्ने जिन्ने खुश आ ते अपने घर दे कोई भी परिवार दा मैंबर जिहड़ा तुहाडे नाल नहीं देख रहा उन्होंने भी नाल बिठाइए, क्योंकि श्योरली अज तुसी ब्लैस होने जा रहे हैं। श्योरली अज तुसी ब्लैस हो चुके हैं। हालेलुया। एक बार कहिए हालेलुया। हालेलुया। मेरी भैन मेरे भाई कहिए हालेलुया। हालेलुया हालेलुया। हालेलुया हालेलुया। हालेलुया। जिन्ना प्यार यीशु तू मैनू कीता है, ऐना प्यार किसे ने नहीं करना। हालेलुया। आज मैं प्रेजेंस बहुत ज्यादा खुश हाँ, क्योंकि प्रेजेंस है जी तुहानू खुश कर सकती। मेरी भैन मेरे भाई होर कुछ भी नहीं है दुनिया ते। मेरे मगर बोलिए कहिए सिर्फ प्रभु तेरी उपस्थिति और तेरा वचन यही मैनू खुश कर सकते हैं। हालेलुया। थैंक यू होली स्पिरिट, तुहाडा धन्नवाद। थैंक यू लॉर्ड। हालेलुया। मरकुस दी इंजील दा 4 अध्याय, और जिन्ने लोग खाना खा चुके हैं थैंक्स द लॉर्ड। जिन्हां ने खाना हाले खाना वा उन्हां लई भी थैंक्स द लॉर्ड। तुसी अज पहला वचन दा खाना खाओगे, उस तो बाद फिजिकली खाना। जिहड़े खा चुके हैं थैंक्स द लॉर्ड उन्हां दे लई भी। हालेलुया। सारे कहिए हालेलुया। हालेलुया। और मरकुस दी इंजील 4 अध्याय असीं खोलांगे। आज असीं मल्टीपल तरीके नाल ब्लेस होने जा रहे हैं। मैं जानदा एक चीज नूं। हालेलुया। हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड जीसस। आज मेरी स्पिरिट ओदे विच रिजॉइस कर रही है। हालेलुया। लॉर्ड दे विच। हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड जीसस। यदि असीं 14 आयत तो पढ़ांगे। बीजन वाला बचन बीजदा है अते पहे दे किनारे वाले जिथे बचन बीजिया जाता है, सो ये लोग हन भई जद उन्होंने सुन लिया तद शैतान उवें आन के उस बचन नूं लै जांदा है जेड़ा उन्हां विच बीजिया गया सी। अते इसे तरह जेड़े पथरेलियां थावां विच बीजे जांदे हन, सो ओ हन जेड़े बचन नूं सुणदियां सार खुशी नाल ओनू मान लेंदे हन अते अपने विच जड़ नहीं रखदे और थोड़ा चिर रहंदे हन अते जां बचन दे कारण दुख विच पैंदे या सताए जांदे हन तां झट ठोकर खांदे हन। अते होर ओ हन जेड़े कंडियालियां विच बीजे जांदे हन, ये ओ हन जिन्हां बचन सुनिया अते दुनिया दी चिंता और धन दा धोखा और होरना चीजां दा लोभ आण के बचन नूं दबा लैंदा है अते ओ अफल रहिंदा है। अते जेड़े चंगी जमीन विच बीजे गए सन, सो ओ लोग हन जेड़े बचन नूं सुन के मन लैंदे अते फल दिंदे हन, कुछ 30 गुणा, कुछ 60 गुणा, कुछ 100 गुणा। सारे कहिए आमेन। सारे कहिए हालेलुया। परमेश्वर दे कलाम नूं पढ़े ते सुने जाने ते सानू सारियां नूं बरकत मिले। आमेन। लिखिया कि फर्स्ट तो मैं शुरू करांगा। लिखिया ओ जेड़ा पहे वल गिरदा, और यीशु मसीह ने दृष्टांत खोल के दस रहे थे। पहला दृष्टांत दिता सी पर मैं खोलने वाला पढ़िया तुहाडे नाल। जेड़ा पहे वल गिरिया, यीशु मसीह कहंदे ओ आ जेड़े लोग वचन नूं सुणदे आ ते झट शैतान आके उस वचन नूं चुरा के लै जांदा। ये ओ लोग आ जिन्हां दा जेड़े माड़ा जिहा भी वचन ते एक्ट नहीं करते है। जेड़े लोग जेड़े लोगों ने जिद्दां सुनिया उदां ही गवा लिया। जिद्दां ही वचन चर्च चो सुनिया, इंटरनेट द्वारा सुनिया, उदां ही जिद्दां ही उठे आ उस टाइम उन्होंने वचन गवा लिया। ये पहे ते जिन्हां दा डिग्या, यानी कि पथरीली जमीन का अगे उन्होंने जिक्र किया है। पहे ते किनारे ते डिग्या, बोया ही नहीं गया, किनारे ते डिग्या गया। वो लोग आ जेड़े जेड़े सिर्फ और सिर्फ एक तरीके नाल आपां कह सकते भी चर्च दे विच अटेंडेंस नहीं हुंदी, जिद्दां जेड़े बस संडे चर्च जा रहे दैट्स इट। जेड़े लोग रिलीजियस क्रिश्चियन नहीं, दैट्स इट। चर्च गए आए कोई चेंजिंग नहीं। हालेलुया। पहे वल डिग्या ते पंछी आके चुक लिया। यीशु मसीह खोल के दस रहे भी शैतान झट आके चुक लिया गया। जिद्दां दे जा रहे उदां दे ही आ रहे हैं।
Yes. ਇਹ ਪਹੇ ਤੇ ਡਿੱਗਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਵੀ ਵਰਕ ਚ ਨਹੀਂ ਲਿਆਉਣਾ ਹੈਗਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇੰਟਰਸਟ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਬਸ ਜੀ ਆ ਗਏ ਆ, ਦੈਟਸ ਇਟ। ਵਚਨ ਸੁਣਿਆ, ਵਚਨ ਗਵਾ ਲਿਆ, ਕੋਈ ਮੈਡੀਟੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਸੋਚਣਾ ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ, ਕੁਝ ਵਰਕ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਬਸ ਇਹ ਪ੍ਰਭੂ ਤੇ ਛੱਡ ਦੇਣਾ। ਪ੍ਰਭੂ ਜੇ ਤੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਆ ਤਾਂ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾ, ਜੇ ਤੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਆ ਤੇ ਆਪੇ ਹੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। Hallelujah. ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੱਸ ਰਹੇ ਆ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਾਰੇ ਕਹੀਏ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਹ ਉਹ ਲੋਕ ਆ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਤੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਫਲ ਵੀ ਆਪੇ ਹੀ ਲਿਆ ਕੇ ਦਿਖਾ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅਸੀਂ ਚਰਚ ਜਾਣਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਚਰਚ ਆਉਣਾ, ਬਸ ਅਸੀਂ ਵਚਨ ਸੁਣਿਆ, ਅਸੀਂ ਉੱਠਣਾ ਵਾ, ਵਚਨ ਸੁਣ ਕੇ ਤੇ ਉਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਸ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਚ ਉਦਾਂ ਹੀ ਖੋਬਣਾ, ਯਾਨੀ ਵਚਨ ਝੱਟ ਸ਼ੈਤਾਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਚ ਡਿੱਗਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਡਿੱਗਾ ਹੀ ਪਹੇ ਤੇ ਆ। ਔਰ ਦੂਸਰੇ ਕਿਹੜੇ ਆ ਲੋਕ, ਲਿਖਿਆ ਇਹ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਪਥਰੀਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਕਿਰਿਆ, ਔਰ ਕੀ ਆ, ਜੜ ਅੱਛੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮਿਲਣ ਕਰਕੇ ਛੇਤੀ ਉੱਗ ਪਿਆ। ਇਹ ਉਹ ਲੋਕ ਆ ਜਿਹੜੇ ਖੁਸ਼ੀ ਖੁਸ਼ੀ ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਵਚਨ ਸੁਣਿਆ, ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਵਚਨ ਸੁਣਿਆ, ਵਾਹ 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 ਵਾਹ, ਆ ਮਜ਼ਾ ਆ ਗਿਆ, ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਇਦਾਂ ਕਰਨਾ, ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਇਦਾਂ ਕਰਨਾ, ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਵਚਨ ਤੇ ਚੱਲਣਾ, ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਕੀ ਸੰਸਾਰ 'ਚ ਚੱਲਦਾ ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਪਰਵਾਹ ਕਰਨੀ, ਕੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਚੱਲਦਾ ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਪਰਵਾਹ ਕਰਨੀ, ਕੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਪਰਵਾਹ ਕਰਨੀ। ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਨਾਲ ਚੱਲ ਜਾਣਾ ਪੂਰਾ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੁਸ਼ ਕਰਨਾ ਆਪਾਂ। ਇਹ ਕਿਹੜੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਪਥਰੀਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। Hallelujah. ਮੇਰੇ ਮਗਰ ਕਹੀਏ ਅੱਜ ਮੈਂ ਬਲੈਸ ਹੋਵਾਂਗਾ, मैं bless हूँ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਬਲੈਸ ਹੋਵਾਂਗੀ। Bless. ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਥਰੀਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਚ ਕਿਰਿਆ, ਗਹਿਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਰਕੇ ਛੇਤੀ ਉੱਗ ਪਿਆ, ਖੁਸ਼ੀ ਨਾ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਝੱਟ, ਵਾਹ 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 ਵਾਹ। ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸੁਣੀ ਆ, ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਚਰਚੋਂ ਗਏ ਮੰਡੇ ਚ ਪੂਰੇ, ਕਿਆ ਬਾਤ ਆ ਜੀ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨਾਲ ਚੱਲਣਾ ਵਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨਾ ਵਾ। ਪਾਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਜਿੱਦਾਂ ਦੇ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਆਏ ਆ, ਬਸ ਹੁਣ ਪ੍ਰਭੂ ਹੀ ਪ੍ਰਭੂ ਆ, ਪੂਰਾ ਨਜ਼ਾਰਾ ਵਾ ਆਤਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬਸ ਹੁਣ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਪ੍ਰਭੂ ਹੀ ਪ੍ਰਭੂ ਹਰ ਪਾਸੇ, ਕੰਮ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਹਰ ਪਾਸੇ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਜੀਵਨ ਦੇਤਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਹੁਣ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾ ਸਥਾਨ ਦੇਣਾ, ਹੁਣ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਹੀ ਸੁਣਨੀ, ਹੁਣ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਹੀ ਮੰਨਣੀ ਆ, ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਇੱਕਦਮ ਮੰਨ ਲਿਆ। ਔਰ ਕੀ ਲਿਖਿਆ, ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਧੁੱਪ ਚੜੀ ਆ, ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਤਿੱਖੀ ਧੁੱਪ ਪਈ ਆ, ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਸੇਕ ਪਿਆ ਵਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਉਸ ਵਚਨ ਦਾ ਕਰਕੇ ਦੁੱਖ ਝੱਲਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਉਹ ਵਚਨ ਤੇ ਚੱਲਣ ਦਾ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਵੀ ਦੁੱਖ ਝੱਲਣਾ ਪਿਆ, ਤੇ ਨਾਲੇ ਕੀ ਆ, ਮੁਰਝਾ ਗਏ ਆ, ਨਾਲੇ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਸੜ ਗਿਆ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਉੱਗਿਆ ਸੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ਕਿਹੜੀ ਸੀ, ਪਥਰੀਲੀ ਗਹਿਰੀ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ, ਜੜ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਡੂੰਗੀ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਛੇਤੀ ਉੱਗ ਪਿਆ। ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਵਚਨ ਦਾ ਚੱਲਣ ਦਾ ਕਰਕੇ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਦੁੱਖ ਚੱਲਣਾ ਪਿਆ, ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਦੁੱਖ ਚੋਂ ਲੰਘੇ ਆ, ਨਾਲੇ ਕੀ ਆ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕਿਉਂ ਇਦਾਂ ਹੋਇਆ, ਮੈਂ ਤੇ ਹੁਣ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਸੀ ਪ੍ਰਭੂ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਦਾ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਮੇਰੀ ਭੈਣ, ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ, ਜੇ ਹਰਿਆਂ ਨਾਲ ਇਦਾਂ ਹੋਇਆ, ਹਰੇ ਨਾ ਤੇ ਸੁੱਕਿਆਂ ਨਾਲ ਕੀ ਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਬਾਈਬਲ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ? ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅਯੂਬ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ? ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਐਸਟਰ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ? ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦਾਊਦ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ? ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਗਿਦਾਊਨ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ? ਹਾਲੇਲੂਇਆ। Hallelujah. ਇਹ ਪਥਰੀਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਆ, ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਝੱਟ ਮੰਨ ਲੈਣਾ, ਵਾਹ ਵਾਹ ਵਾਹ, ਕੀ ਬਾਤ ਆ। ਮੈਂ ਕੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਮਿਸ ਕਰਨੀ, ਤੇ ਜਿੱਦਣ ਮਾੜੀ ਜੀ ਪੇਨ ਆਈ ਉਸ ਵਚਨ ਤੇ ਚੱਲਣ ਦਾ ਕਰਕੇ, ਉਦਣ ਕਹਿਣਾ ਮੈਂ ਹੁਣ ਚਰਚ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਮੈਂ ਹੁਣ ਪਾਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਫੋਨ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣਾ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇਦਾਂ ਕਿਉਂ ਹੋਈ। ਔਰ ਤੀਸਰਾ ਕੀ ਆ, ਇਹ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਿਖਿਆ, ਤੀਸਰਾ ਕੰਡਿਆਲਿਆਂ ਚ ਕਿਰਿਆ। ਇਹ ਕੰਡਿਆਲਿਆਂ ਚ ਕਿਰਿਆ ਕੀ ਆ, ਇਹ ਉੱਗਿਆ ਵਾ, ਜ਼ਮੀਨ ਅੱਛੀ ਸੀ, ਉੱਗਿਆ ਵਾ, ਪਰ ਕੰਡਿਆਲਿਆਂ ਚ ਸੀ, ਕੰਡਿਆਲਿਆਂ ਨੇ ਘੇਰਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਹ ਉਹ ਲੋਕ ਆ ਜਿਹੜੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਕਲਾਮ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਆ, ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ, ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਉੱਗਦਾ ਵਾ ਉਸ ਬੀਜ, ਤੇ ਕੀ ਆ, ਉਹ ਕੰਡਿਆਲੀਆਂ ਝਾੜੀਆਂ ਨੂੰ ਦਬਾ ਲੈਂਦੀਆਂ। ਕੀ ਆ ਕੰਡਿਆਲੀਆਂ ਝਾੜੀਆਂ? ਪਤਾ ਕੀ ਆ? ਹਾਲੇਲੂਇਆ।
चिंतावां दुनिया दियां, धन दा लोभ, अपने फेम दा, मेरा नाम बन जावे, मैं भी कुछ बन जावां, मेरी भी जान पछाण हो जावे, धन दा ले मैं प्रभु च आया, मैं कुछ हुण पा लवां, कुछ कोठियां कारां बंगले मिल जाण। वचन ते चलना शुरू कीता वा, पर जदों की देखिया बाइबल च की लिखिया, पता की लिखिया, मैं तुहानू पढ़ना चाहना, तुसीं ब्लैस हो। हालेलुया। ये मैं डिसाइड नहीं किया सी, इस करके मैं नहीं लिखिया सी। हालेलुया, हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड जीसस। कहो तां 21 ओदी 17 च पता की लिखिया, लिखिया जेड़ा राग रंग नू प्यार करदा है ओनू थुड़ रहेगी। इंग्लिश च पता की लिखिया, जेड़ा प्लेजर च जीना चाहता वा, जेड़ा चाहता जो दिल च इच्छा वा ना सारियां पूरियां होनियां चाहिदियां, कहंदे ओ थोड़ च रहिंदा हमेशा। कहो तां 21 अध्याय ओदी 17 च लिखिया, जेड़ा राग रंग नू प्यार करदा ओनू थोड़ रहेगी। जेड़ा प्लेजर चाहता भी, जो मेरी इच्छा ना वो सारी पूरी होनी चाहिए, जो जो ख्वाहिशां वा ना पूरियां होनियां चाहिए। जमीन अच्छी सी पर कंडियालियां दे विच सी, जमीन प्रभु च चलना भी आ, पर वो जिहड़ियां ख्वाहिशां प्रभु च आउण तो पहलां सी ना वो भी पूरियां होनियां चाहिए। प्रभु हुण ख्वाहिशां पूरियां हो जाण, प्रभु हुण मर्सिडीज मिल जावे, प्रभु हुण गड्डी आउदी मिल जावे, जे ना ना मिली, जे वो ना मिली, मैनू मिलनी चाहिए है। लोभ धन दा, प्रभु च आ गए हैं, पैसा हुण की आ, गवाही दे दांगे चर्च, पर पैसा गलत तरीके नाल कमा हो रहा। हालेलुया, हालेलुया। कहंदा आज्ञा मननी बलिदान चढ़ाउण नालों ज्यादा उत्तम। हालेलुया। दुनिया दी चिंतावां, ओ कोरोना वायरस आया है सारे पासे, ओ उत्थे की चल रहा, उथे की हो रहा, दुनिया दी चिंतावां, धन दा लोभ, और किया कंडियालियां ने, चिंतावां ने, दुनिया दियां ने, धन दे लोभ ने दबा लिया। पुंगरिया सिगा पर पूरी तरह ग्रो ना कर सकिया, फल तक ना पहुंच सकिया। और किया अते जेड़ा चंगी जमीन च गिरिया, वो किया देखिया, वो लोग जेड़े बचन सुन के मनदे ते फल लेके आउंदे, ते किया कुछ 30 गुणा, कुछ 60 गुणा, कुछ 100 गुणा फल लेके आउंदे। ये चंगी जमीन वाले जेड़े की करदे, वचन नूं सुनिया, मन भी लिया और चलना शुरू करता। दुख आया नो प्रॉब्लम, चंगी जमीन ते गिरिया वा, सारा ही जीवन प्रभु नूं देता, कोई कंडियालियां नहीं है, कोई पथरीली जमीन नहीं है, कोई पहे ते नहीं गिरिया हैगा, चंगी जमीन ते गिरिया, सही तरह बोया गया। क्यों? जमीन चंगी आ, तैयार आ, पूरी तरह नरम हुई है जमीन, वचन ऐन गहराई तक गया, ऐन खुब गया विच जाके, और वचन मरिया अंदर जाके, वचन फैलिया अंदर जाके, जड़ अच्छी फड़िया। हुण दुख भी आ रहे हैं तो अयूब की तरह की कह रहे हैं, जिन्हें दिता उन्हें ले लिया, ओदा नाम मुबारक होवे। अब्राहम वांगू कह रहे हैं, परमेश्वर मैं चलांगा तेरी उपस्थिति च और सिद्ध हुंदा जाऊंगा। हालेलुया। दाऊद वांगू जो सारी फैमिली ने इग्नोर किया होया, वचन दा करके किया, दुख आ रहा है पर किया, साज बजा के वर्शिप हो रही है। क्यों? चंगी जमीन आ। हालेलुया। पर मैं तुहानू थोड़ा वंडना चाहना कि बाइबल च लिखिया, गलातियां 4 अध्याय असी खोलांगे सारे, और तुसी ब्लैस हो रहे हैं। इस वचन नूं तुसी दूसरियां नाल राइट नाउ शेयर कर सकते हैं, ताकि अज दे वचन द्वारा समबडीज लाइफ चेंज हो जाए तुहाडे द्वारा। हालेलुया। गलातियां खोलिए सारे, हालेलुया दा 4 अध्याय खोलिए। थैंक यू लॉर्ड जीसस। हालेलुया। ओ प्रभु ताड़ी महिमा हो। हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड। इच लिखिया गलातियां 4 अध्याय
ਉਹਦੀ 23 ਆਇਤ ਅਸੀਂ ਪੜਾਂਗੇ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਗੋਲੀ ਤੋਂ ਹੋਇਆ ਉਹ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜੰਮਿਆ, ਪਰੰਤੂ ਜਿਹੜਾ ਆਜ਼ਾਦ ਤੋਂ ਹੋਇਆ ਉਹ ਬਚਨ ਦੇ ਕਾਰਨ ਜੰਮਿਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਸੇ ਚੈਪਟਰ ਦੀ ਅਸੀਂ 28 ਆਇਤ ਪੜਾਂਗੇ। ਪਰ हे ਭਰਾਵੋ, ਅਸੀਂ ਇਜ਼ਹਾਕ ਵਾਂਗੂ ਬਚਨ ਦੀ ਸੰਤਾਨ ਹਾਂ। ਆਮੇਨ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਿੰਨ ਕੈਟਾਗਰੀਆਂ ਦਸੀਆਂ ਨੇ, ਇੱਕ ਕਿਨਾਰੇ ਤੇ, ਪਹੇਤ ਵੱਲ ਕਿਰਿਆ, ਪਥਰੀਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ, ਕੰਡਿਆਲਿਆਂ ਵਾਲੀ ਤੇ, ਇਹ ਤਿੰਨ ਕੈਟਾਗਰੀਆਂ ਵਾ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅੱਜ ਵੀ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਪਰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਜਿਸਮ ਦੁਆਰਾ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ, ਜਿਸਮਾਨੀ ਖਾਹਿਸ਼ਾਂ ਦੁਆਰਾ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ। ਤੇ ਪਰ ਇੱਥੇ ਕਲਾਮ ਕੀ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਸਮ ਦੀ ਔਲਾਦ ਨਹੀਂ ਆ। ਕਿਹਦੀ ਔਲਾਦ ਆ? ਵਚਨ ਦੀ ਔਲਾਦ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਗੱਲ ਵੰਡਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਜਦੋਂ ਬਾਈਬਲ ਦੱਸਦੀ ਇਜ਼ਹਾਕ ਅਬਰਾਹਮ ਦਾ ਬੇਟਾ ਜਦੋਂ ਗਰੋ ਕੀਤਾ, ਉਹਦਾ ਦੁੱਧ ਛੁਡਾਇਆ ਗਿਆ, ਅਬਰਾਹਮ ਨੇ ਫੇਸਤਾ ਕੀਤਾ, ਫੈਸਟੀਵਲ ਕੀਤਾ ਉਹਦੇ ਦੁੱਧ ਛੁਡਾਏ ਜਾਣ ਦੇ ਸਮੇਂ। ਔਰ ਬਾਈਬਲ ਦੱਸਦੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਾਰਾ ਨੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਜ਼ਰਾ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਇਸਮਾਇਲ ਦੇ ਨਾਲ ਹੱਸਦੇ ਦੇਖਿਆ, ਹਿੜ ਕਰਦੇ ਦੇਖਿਆ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਅਬਰਾਹਮ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹਦਾ ਪੁੱਤਰ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਰਿਸ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ। ਔਰ ਅਬਰਾਹਮ ਨੇ ਪਤਾ ਕੀ ਬੋਲਿਆ? ਅਬਰਾਹਮ ਦੀ ਨਿਗਾਹ 'ਚ ਗੱਲ ਬੁਰੀ ਲੱਗੀ, ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਕਹਿੰਦੇ ਅਬਰਾਹਮ ਤੇਰੀ ਨਿਗਾਹ 'ਚ ਗੱਲ ਬੁਰੀ ਨਾ ਲੱਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੂੰ ਸਾਰਾ ਦੇ ਕਹਿਣ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਇਹਨੂੰ ਕੱਢ ਦੇ, ਆਪਣੇ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਤੋਰ ਦੇ, ਹਾਜ਼ਰਾ ਨੂੰ ਤੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਇਸਮਾਇਲ ਨੂੰ। ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਵੀ ਇੱਕ ਕੌਮ ਬਣਾਵਾਂਗਾ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਮੈਂ ਵਧਾਵਾਂਗਾ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਵਾਅਦੇ ਆ ਉਹ ਇਜ਼ਹਾਕ ਦੁਆਰਾ ਹੀ ਪੂਰੇ ਹੋਣਗੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਔਰ ਇੱਥੇ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਸਮਾਇਲ ਸੀ ਉਹ ਜਿਸਮ ਦੁਆਰਾ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ, ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਇਜ਼ਹਾਕ ਸੀ ਉਹ ਵਚਨ ਦੁਆਰਾ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ। ਮੇਰੀ ਭੈਣ, ਮੇਰੇ ਭਾਈ, ਇਸਮਾਇਲ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਵਧਾਇਆ, ਕੌਮਾਂ ਉਹਦੇ ਦੁਆਰਾ ਵੀ ਖੜੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਵਾਅਦੇ ਅਬਰਾਹਮ ਉਹ ਇਸਮਾਇਲ ਤੋਂ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਜਿਸਮ ਤੋਂ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਵਚਨ ਦੀ ਔਲਾਦ ਤੋਂ ਪੂਰੇ ਹੋਣਗੇ। ਅੱਜ ਇਹ ਤਿੰਨ ਕੈਟਾਗਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵੰਡੀਆਂ, ਇਹ ਉਹ ਆ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਆ ਕੇ ਵੀ ਜਿਸਮਾਨੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੀ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਔਰ ਮੇਬੀ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਯਾਰ ਗੱਡੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ, ਗੱਡੀ ਮਿਲ ਗਈ ਆ, ਯਾਰ ਜੌਬ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ, ਜੌਬ ਮਿਲ ਗਈ ਆ, ਯਾਰ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ, ਇਹ ਮਿਲ ਗਈ ਆ। ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੰਦਰੋਂ ਪਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਜਿਸਮਾਨੀ ਖਾਹਿਸ਼ਾਂ ਲਈ ਜਿਸਮ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਜੀ ਰਿਹਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਇਸਮਾਇਲ ਨੂੰ ਕੀ ਬਰਕਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ? ਦੱਸੋ ਮੈਨੂੰ, ਬਰਕਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਇਸਮਾਇਲ ਨੂੰ? ਦਿੱਤੀ ਆ, ਪਰ ਕੀ ਉਹਦੇ ਵਾਅਦੇ ਇਸਮਾਇਲ ਤੋਂ ਪੂਰੇ ਹੋਣਗੇ? ਉਹਦੀ ਅੰਸ਼ ਅਬਰਾਹਮ ਤੇਰੀ ਅੰਸ਼ ਇਸਮਾਇਲ ਤੋਂ ਗਿਣੀ ਜਾਵੇਗੀ? ਨੋ, ਇਜ਼ਹਾਕ ਤੋਂ, ਵਚਨ ਦੀ ਔਲਾਦ ਤੋਂ। ਕੀ ਜਦੋਂ ਯਾਕੂਬ ਬਰਕਤ ਲੈ ਗਿਆ ਇਜ਼ਹਾਕ ਤੋਂ, ਔਰ ਕੀ ਉਹਨੇ ਈਸਾਓ ਨੂੰ ਬਰਕਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ? ਪਰ ਕੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਰਿਹਾ ਔਰ ਕਿਹਦੇ ਦੁਆਰਾ ਅੰਸ਼ ਨੂੰ ਇਸਰਾਇਲ ਬਣਾਇਆ ਔਰ ਕਿਹਦੇ ਦੁਆਰਾ ਅਬਰਾਹਮ ਦੀ ਵੰਸ਼ ਨੂੰ ਚਲਾਇਆ? ਯਾਕੂਬ ਦੁਆਰਾ। ਕੀ ਉਹਨੇ ਈਸਾਓ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਰਕਤ ਦਿੱਤੀ? ਬਰਕਤ ਦਿੱਤੀ। ਅੱਜ ਇਹ ਨਾ ਸੋਚੋ ਕਿ ਅੱਜ ਮੇਰੀ ਲਾਈਫ ਜਿਹੜੀ ਗਵਾਹੀ ਮੇਰੀ ਲਾਈਫ 'ਚ ਆ ਗਈ ਆ, ਪਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਦਾ, ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਚੰਗੀ ਜ਼ਮੀਨ ਆ? ਚੰਗੀ ਜ਼ਮੀਨ ਇੱਥੇ ਕੀ ਲਿਖਿਆ? ਫਲ ਲੈ ਕੇ ਆਊਗੀ, ਕੁਛ 30 ਗੁਣਾ, ਕੁਛ 60 ਗੁਣਾ, ਕੁਛ 100 ਗੁਣਾ। ਇਹ ਉਹ ਆ ਜਿਹੜੇ ਵਚਨ ਤੇ ਚੱਲਣਗੇ ਔਰ ਫਰੂਟ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਗੇ। ਵਚਨ ਦੇ ਕਾਰਨ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਦੁੱਖ ਹੋਣਗੇ ਚੱਲਣਗੇ, ਵਚਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਗੇ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਗੇ, ਉਹਦੀ ਵਰਸ਼ਿਪ ਕਰਨੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਗੇ, ਔਰ ਫਲ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਗੇ। ਫਲ ਕੀ ਹੋਣਗੇ ਭਲਾ? ਕੱਲੀਆਂ ਗੱਡੀ ਦੀਆਂ ਗਵਾਹੀਆਂ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਗੈਰ ਮਸੀਹੀ ਵੀ ਇਸਮਾਇਲ ਨੂੰ ਵੀ ਵਧਾਇਆ, ਈਸਾਓ ਨੂੰ ਵੀ ਵਧਾਇਆ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਮਾਲ ਡੰਗਰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦਿੱਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ। ਪਰ ਵਾਅਦੇ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸੀ? ਯਾਕੂਬ ਨਾਲ। ਵਾਅਦੇ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸੀ? ਇਜ਼ਹਾਕ ਦੇ ਨਾਲ। ਅੰਸ਼ ਕਿਤੋਂ ਜਾਣੀ ਜਾਊਗੀ? ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਯਹੋਵਾ ਦੀ, ਇਜ਼ਹਾਕ ਦੇ ਦੁਆਰਾ, ਵਚਨ ਦੀ ਦੁਆਰਾ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਔਲਾਦ ਦੇ ਦੁਆਰਾ।
ਅੱਜ ਸਮਝੋ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕਿ ਮੈਂ ਫਰੂਟ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਕਿ ਮੈਂ ਅੱਛੀ ਜ਼ਮੀਨ ਆ, ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਵਚਨ ਮਿਲਦਾ ਕਿਤੇ ਮੈਂ ਝੱਟ ਤੇ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲ ਜਾਣਾ, ਝੱਟ ਤੇ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਦੇਣਾ, ਕਿ ਸੁਣਨਾ ਤੇ ਸਿਰਫ ਕੱਢ ਦੇਣਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਮੇਰੀ ਲਾਈਫ 'ਚ, ਕਿ ਸਿਰਫ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਲਵਾਉਣਾ ਤੇ ਨਿਗਾ, ਜਾਂ ਮੈਂ ਉਹ ਪਥਰੀਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵਾਂਗੂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਛੇਤੀ ਛੇਤੀ ਮੰਨ ਲੈਣਾ, ਵਾਓ ਕੀ ਬਾਤ ਆ, ਕਲਾਮ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਸੀ, ਮਜ਼ਾ ਆ ਗਿਆ, ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਭੂ ਨਾਲ ਚੱਲਣਾ, ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਪ ਛੱਡ ਦੇਣੇ, ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ ਪੜਿਆ ਕਰਨਾ, ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਜਾਣਾ, ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਆ। ਤੇ ਪਰ ਕੀ ਆ, ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਵਚਨ ਦਾ ਕਰਕੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਦੁੱਖ ਆਏ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਆਉਣੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ, ਇਹ ਕਦੇ ਨਾ ਸੋਚਣਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਆਉਣੇ, ਵਚਨ ਦੇ ਚੱਲੋਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੁੱਖਾਂ ਚੋਂ ਲੰਘਣਾ ਪੈਣਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਔਰ ਇਹ ਦੁੱਖ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ 'ਚ ਬਣੇ ਰਹੇ, ਇਹ ਦੁੱਖ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਮਕਾ ਦੇਣਗੇ ਤਾਏ ਹੋਏ ਸੋਨੇ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅੱਜ ਗੌਰ ਕਰੋ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਤੇ, ਜੇ ਗਵਾਹੀ ਆ ਰਹੀ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅੱਛੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੀ ਆ, ਉਹਨੇ ਫਰੂਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ, ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਫਲ ਦੇ ਪਾ ਰਹੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ, ਧੀਰਜ ਦਾ, ਪ੍ਰੇਮ ਦਾ, ਪਵਿੱਤਰਤਾਈ ਦਾ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਦਾ, ਦਿਆਲਗੀ ਦਾ, ਨਰਮਾਈ ਦਾ, ਸੰਜਮ ਦਾ, ਇਹ ਫਰੂਟ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। मे भी चर्च च पहले दिन कोई आवे गवाही वो भी ले लवे प्रभु तो दैट्स अमेजिंग, थैंक्स द लॉर्ड। पर जेडे फ्रूट ओनू चाहिए वो अच्छी जमीन ही दे सकती है। हालेलुया। जिन्हें लोग ब्लेस हो रहे, एक बार कहिए हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड जीसस। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। ਜਦੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਜਿਹਨੂੰ ਨਾਲ ਨਾਲ ਚਲਾਉਣਾ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਟਾਈਮ ਆਇਆ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਇਜ਼ਹਾਕ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਚੱਲਿਆ, ਇਸਮਾਇਲ ਨਾਲ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਨਾਲ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਦਾ, ਟਾਕਿੰਗ ਕਰਨ ਦਾ, ਵਚਨ ਦੇਣ ਦਾ, ਵਾਅਦੇ ਪੂਰੇ ਕਰਨ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਹੋਣ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵਰਸ਼ਿਪ ਲੈਣ ਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਜਦੋਂ ਸਮਾਂ ਆਇਆ ਤੇ ਉਹਨੇ ਯਾਕੂਬ ਨੂੰ ਚੁਣਿਆ, ਈਸਾਓ ਨੂੰ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜੇ ਵਚਨ ਦੀ ਔਲਾਦ ਸੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। एक खुशी की गल तुहाडे नाल मैं वंडना, दूसरा कुरिन्थियां दा 3 अध्याय खोलिए सारे। हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड। हालेलुया। 7 आयत तो पढ़ांगे असी। परंतु जे मौत दी सेवकाई जिहड़ी अखरां नाल अते पत्थरां उत्ते ओकरी होई सी, एने तेज नाल होई भई मूसा दे मुख ਦੇ ਤੇਜ ਦੇ ਕਾਰਨ ਜੋ ਭਾਵੇਂ ਅਲੋਪ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਸੀ, ਇਸਰਾਇਲ ਦਾ ਵੰਸ਼ ਉਹਦੇ ਮੁਖ ਵੱਲ ਤੱਕ ਨਾ ਸਕਿਆ, ਤਾਂ ਆਤਮਾ ਦੀ ਸੇਵਕਾਈ ਇਦੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਤੇਜ ਨਾਲ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। 11 ਆਇਤ ਨੂੰ ਪੜਾਂਗੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਅਲੋਪ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਤੇਜ ਨਾਲ ਹੋਈ, ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਸਥਿਰ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਕਿੰਨੀ ਵਧੇਕ ਤੇਜ ਨਾਲ ਹੋਵੇਗੀ। ਸਾਰੇ ਕਹੀਏ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਿਹੜੇ ਪੁਰਾਣੇ ਐਤਨਾਮੇ 'ਚ ਕੀ ਬੋਲਿਆ ਗਿਆ, ਵਚਨ ਦੀ ਔਲਾਦ। ਇਸਹਾਕ ਨੂੰ ਕੀ ਬੋਲਿਆ ਗਿਆ, ਵਚਨ ਦੀ ਔਲਾਦ। ਮੂਸਾ ਜਦੋਂ ਗਿਆ ਪਹਾੜੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੋਂ ਹੁਕਮ ਲੈਣ, ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਜਦੋਂ ਉਤਰਿਆ 40 ਦਿਨ 40 ਰਾਤਾਂ ਬਾਅਦ, ਬਾਈਬਲ ਪਤਾ ਕੀ ਦੱਸਦੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਸਰਾਇਲ ਉਹਦੇ ਮੁਖ ਵੱਲ ਦੇਖ ਨਾ ਸਕਿਆ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਨਾ ਨੂਰਾਨੀ ਉਹਦਾ ਫੇਸ ਹੋ ਚੁੱਕਾ, ਇੰਨਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀਆਂ ਕਿਰਨਾਂ ਉਥੋਂ ਪੈ ਰਹੀਆਂ ਸੀ, ਇੰਨੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਜਲਾਲ ਸੀ, ਤੇਜ ਸੀ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ, ਫੇਸ ਉੱਤੇ, ਕਿ ਮੂਸਾ ਨੂੰ ਖੁਦ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ। ਔਰ ਕੀ ਆ, ਲੋਕ ਉਹਦੇ ਚਿਹਰੇ ਵੱਲ ਦੇਖ ਨਹੀਂ ਸਕੇ। ਔਰ ਕੀ ਆ, ਮੂਸਾ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਚਿਹਰਾ ਢਕਣਾ ਪਿਆ। ਪਰ ਉਹ ਸਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰਹਿੰਦਾ, ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਤੇਜ ਜਿਹੜਾ ਅਲੋਪ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਲਿਖਤ ਦੀ, ਜੇ ਸ਼ਰਾ ਦੀ ਸੇਵਕਾਈ ਜਿਹੜੀ ਮੂਸਾ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਉਹ ਇੰਨੀ ਤੇਜ ਨਾਲ ਹੋਈ, ਤੇ ਸੋਚੋ ਨਵੇਂ ਐਤਨਾਮੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਯੁੱਗ 'ਚ ਅਸੀਂ ਜੀ ਰਹੇ, ਇਹ ਆਤਮਾ ਦੀ ਸੇਵਕਾਈ ਅਸੀਂ ਪਾਈ, ਅਸੀਂ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਪਾਇਆ ਵਾ। ਸੋਚੋ ਇਹਦਾ ਤੇਜ ਕਦੇ ਖਤਮ ਹੋਵੇਗਾ? ਕਦੇ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਰਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਉਂਦੀ ਸੀ ਹਮੇਸ਼ਾ, ਆ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਮਰੋਗੇ, ਆ ਕਰੋਗੇ ਆ ਸਜ਼ਾ, ਆ ਕਰੋਗੇ ਆ ਸਜ਼ਾ। ਪਰ ਸੋਚੋ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਸੇਵਕਾਈ ਆਤਮਾ ਦੁਆਰਾ, ਜਿਹੜਾ ਵਚਨ ਆਤਮਾ ਦੁਆਰਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਇਆ,
ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕਰੂਸ ਤੇ ਉਹਨੇ ਸ਼ਰਾਂ ਨੂੰ, ਪੂਰੀਆਂ ਲਿਖਤਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਸੁੱਟਿਆ, ਪੂਰਾ ਕਰ ਸੁੱਟਿਆ। ਸਾਰੇ ਪਾਪ ਨੂੰ ਉਹ ਲਿਖਤਾਂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਉਹਨੇ ਮਾਰ ਸੁੱਟਿਆ। ਹੁਣ ਆਤਮਾ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਵਚਨ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਸੋਚੋ ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਲਾਈਫ ਤੇ ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਤੇਜ ਹੋਵੇਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਿਹੜੀ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਉਣ ਵਾਲੀ, ਜਿਹੜੀ ਮਾਰਨ ਵਾਲੀ ਸ਼ਰਾ ਸੀ ਮੂਸਾ ਦੁਆਰਾ ਆਈ, ਤਾਂ ਉਹ ਥੋੜੇ ਚਿਰ ਦੇ ਤੇਜ ਨਾਲ ਚਿਹਰੇ ਨੂੰ ਮੂਸਾ ਦੇ ਨੂੰ ਤੇਜਵਨ ਕਰਕੇ ਉਤਰਿਆ ਹੋ। ਸੋਚੋ ਹੁਣ ਤਾਂ ਆਤਮਾ ਸਾਡੀ ਲਾਈਫ 'ਚ ਸਦਾ ਦੇ ਲਈ ਆ ਗਿਆ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਅੱਛੀ ਜ਼ਮੀਨ ਬਣਾਂਗੇ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਚਿਹਰਿਆਂ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨੂਰ ਹੋਵੇਗਾ ਉਹ ਮੂਸਾ ਵਾਂਗੂ ਅਲੋਪ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਉਹ ਸਦਾ ਚਮਕਣ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਰ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਆ, ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਵਾ ਕਿ ਮੈਂ ਅੱਛੀ ਜ਼ਮੀਨ ਬਣਨਾ। ਕੰਡਿਆਲਿਆਂ ਵਾਂਗੂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਕਿ ਲੋਭ 'ਚ ਪੈ ਗਏ, ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ 'ਚ ਪੈ ਗਏ ਆ। ਫਿਊਚਰ ਕੀ ਹੋਊਗਾ ਸਾਡਾ, ਮੇਰਾ ਫਿਊਚਰ ਕੀ ਹੋਊਗਾ, ਮੇਰੇ ਫਿਊਚਰ ਨਾਲ ਕੀ ਕਰੂਗਾ ਪ੍ਰਭੂ, ਕੀ ਹੋਊਗਾ ਮੇਰਾ ਕੱਲ ਨੂੰ, ਕੀ ਬਣੂਗਾ ਮੇਰਾ। ਜੇ ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪ੍ਰਭੂ ਲਈ ਬੋਲਤਾ, ਜੇ ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪ੍ਰਭੂ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਕੀ ਹੋਊਗਾ ਮੇਰਾ, ਕੀ ਬਣੂਗਾ ਮੇਰਾ। ਕਿਤੇ ਮੈਂ ਕੱਲੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਊਂਗੀ, ਕਿਤੇ ਮੈਂ ਕੱਲਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਊਂਗਾ। ਮੇਰੀ ਭੈਣ, ਇਹ 'ਚ ਤੈਰਨ ਵਾਲੇ ਡੁੱਬ ਜਾਂਦੇ ਪਰ ਡੁੱਬਣ ਵਾਲੇ ਤਰ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇਹ ਲਾਈਫ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਆ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰ ਲਓ ਮੈਂ ਅੱਛੀ ਜ਼ਮੀਨ ਬਣਨਾ, ਵਚਨ ਲੈਣਾ ਵਾ, ਦੁੱਖ ਚੱਲਣਾ ਪਊਗਾ ਮੈਂ ਚੱਲਾਂਗੀ, ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਊਗੀ ਮੈਂ ਚੱਲਾਂਗੀ, ਮੈਂ ਚੱਲਾਂਗਾ, ਵਿਰੋਧ ਹੋਊਗਾ ਮੈਂ ਚੱਲਾਂਗਾ, ਅਟੈਕ ਹੋਣਗੇ ਮੈਂ ਚੱਲਾਂਗਾ। ਅੱਛੀ ਜ਼ਮੀਨ ਕੀ ਆ, ਵਚਨ ਨੂੰ ਲੈ ਲਿਆ, ਮੰਨ ਲਿਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਲਾਰਡ ਜੀਸਸ। ਔਰ ਇੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗ੍ਰੇਟ ਗੱਲ ਦੱਸਦਾ ਮੈਂ, ਇੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਕੁਝ 30 ਗੁਣਾ, ਕੁਝ 60 ਗੁਣਾ ਤੇ ਕੁਝ 100 ਗੁਣਾ। ਹੁਣ ਕਈਆਂ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਇਹ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੋਣੀ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਇਨਸਾਨ 30% ਪ੍ਰਭੂ ਨਾਲ ਚੱਲੂਗਾ ਤੇ ਉਹ 70% ਨਹੀਂ ਚੱਲੂਗਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਵੀ ਸਵਰਗ 'ਚ ਹੋਊਗਾ। ਕੋਈ 60% ਚੱਲੂਗਾ ਔਰ 40% ਨਹੀਂ ਚੱਲੂਗਾ, ਉਹ ਵੀ ਸਵਰਗ 'ਚ ਹੋਊਗਾ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਨਾ। ਅੱਜ ਇਹ ਸਾਡੇ ਸਭ ਦੇ ਲਈ ਮੇ ਵੀ ਇਹ ਭੇਤ ਹੋਵੇ ਅੱਜ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਲਿਖਿਆ ਉਹ ਜ਼ਮੀਨ ਜਿਹੜੀ ਅੱਛੀ ਆ, ਇਹ ਉਹ ਆ ਜਿਹੜੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਸੁਣਦੇ ਤੇ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਤੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਦਾ, ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਇੱਕੋ ਵਾਰੀ ਬੀਜ ਬੋਂਦਾ? ਦੱਸੋ ਮੈਨੂੰ, ਇੱਕੋ ਵਾਰੀ ਬੋਂਦਾ? ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਫਸਲਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖੋ, ਖੇਤਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖੋ, ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਦੇਖੋ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਬੋਂਦਾ ਵਾ, ਇੱਕ ਸੀਜ਼ਨ ਦੀ ਫਸਲ ਕੱਟਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਫਿਰ ਬੋਂਦਾ, ਉਹ ਸੀਜ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਫਿਰ ਬੋਂਦਾ ਵਾ, ਉਹ ਬੋਂਦਾ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਵਾ। ਚਾਹੇ ਉਹ ਜੇ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਬੱਚੇ ਉਸੇ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਵਾਹੁੰਦੇ ਆ ਤੇ ਬੋਂਦੇ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਫੜ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਆ? ਉਹ 30 ਗੁਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗਾ, ਉਹ 60 ਗੁਣਾ ਦੇਵੇਗਾ, ਉਹ 100 ਗੁਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ? ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਰਗੀ ਪਿਤਾ ਸਿੱਧ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਬਣੋ? ਸਿੱਧ ਬਣੋ। ਅਬਰਾਹਮ ਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ? ਮੇਰੀ ਉਪਸਥਿਤੀ ਚੱਲਦਾ ਜਾ ਔਰ ਸਿੱਧ ਹੁੰਦਾ ਜਾ। ਮੇਰੀ ਭੈਣ, ਮੇਰੇ ਭਾਈ, ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਅੱਛੀ ਜ਼ਮੀਨ ਬਣੋਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਵਚਨ ਨੂੰ ਲਵੋਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਛੱਡੋਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਉੱਤੇ ਚੱਲੋਗੇ, ਤੁਸੀਂ 30 ਗੁਣਾ ਫਲ ਲੈ ਕੇ ਆਓਗੇ। ਫਿਰ ਬੋਇਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਤੁਸੀਂ 60 ਗੁਣਾ ਫਲ ਲੈ ਕੇ ਆਓਗੇ। ਫਿਰ ਬੋਇਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਤੁਸੀਂ 100 ਗੁਣਾ ਫਲ ਲੈ ਕੇ ਆਓਗੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਰਫੈਕਟ ਹੋਵਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸੱਦਿਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲ, ਉਹਨੇ ਉਹੀ ਆਤਮਾ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਿਸ ਆਤਮਾ ਨੇ, ਬਾਈਬਲ ਦੱਸਦੀ, ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਮੁਰਦਿਆਂ ਚੋਂ ਜਿਵਾਲਿਆ। ਉਹੀ ਆਤਮਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਮਰਨਹਾਰ ਦੇਹੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਾ ਜਿਲਾਵੇਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। 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 ਲਿਖਿਆ ਤੁਸੀਂ ਗੁਲਾਮ ਨਹੀਂ ਆ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਆ? ਆਜ਼ਾਦ ਆ, ਲੈ ਪਾਲਕ ਪੁੱਤਰ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਹੇ ਅੱਬਾ, ਹੇ ਪਿਤਾ ਕਹਿ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਪੁਕਾਰਦੇ ਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਵਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਔਰ ਮੈਂ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਇਹ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਸੁਣ ਰਹੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਅੱਛੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੋਵਾਂਗੇ।
ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾ 'ਚ ਨਹੀਂ ਪਵਾਂਗੇ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲੋਭ 'ਚ ਨਹੀਂ ਪਵਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਵਚਨ ਦੇ ਕਾਰਨ ਜਦੋਂ ਦੁੱਖ ਆਵੇਗਾ ਅਸੀਂ ਮੁਰਝਾ ਨਹੀਂ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਦਾਊਦ ਦੀ ਕੋਈ ਖਬਰ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਿਹਾ। ਦਾਊਦ ਆਪਣਾ ਸਾਜ਼ ਵਜਾ ਰਿਹਾ ਔਰ ਵਰਸ਼ਿਪ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਦਾਊਦ ਸਾਜ਼ ਵਜਾ ਰਿਹਾ ਔਰ ਵਰਸ਼ਿਪ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵਾ, ਮਹਿਮਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵਾ, ਨੱਚ ਰਿਹਾ ਕੱਲਾ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਲਈ। ਔਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਦੱਸਦਾ, ਜਦੋਂ ਸਮਾਂ ਆਇਆ, ਜਦੋਂ ਸੈਮੂਅਲ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ, ਤੇ ਪਤਾ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਹਿਲਾ ਸੈਮੂਅਲ ਉਹਦਾ 16 ਅਧਿਆਇ 'ਚ ਕੀ ਲਿਖਿਆ? ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਫਸਟ ਬੇਟਾ ਜਦੋਂ ਆਇਆ ਯੱਸੀ ਦਾ, ਅਲੀਆਬ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਇਹੀ ਹੋਣਾ ਵਾ ਜਿਹਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮੱਸਾ ਕਰਨ ਲਈ ਚੁਣਿਆ, ਰਾਜਾ ਹੋਣ ਲਈ ਚੁਣਿਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੇ ਹਜ਼ੂਰ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਠਹਿਰਿਆ, ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਬੂਲਿਆ ਹੈਗਾ, ਮੈਂ ਹਿਰਦੇ ਨੂੰ ਦੇਖਦਾ। ਦੂਸਰਾ ਆਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਅਬੀਨਾਦਾਬ ਆਇਆ, ਸ਼ਮਾ ਆਇਆ। ਸਾਰੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਰਿਜੈਕਟ ਕਰਤੇ। ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਕਿਹਨੂੰ ਚੁਣਿਆ? ਜਿਹੜਾ ਵਚਨ ਦੇ ਕਾਰਨ ਜਦੋਂ ਦੁੱਖ ਵੀ ਝੱਲਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਵਰਸ਼ਿਪ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਦੁੱਖ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕੱਲਾ ਛੱਡਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪੁੱਛਦਾ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਮੇਰੀ ਭੈਣ, ਮੇਰੇ ਭਾਈ, ਅੱਜ ਮੇਰੀ ਇਸ ਵਚਨ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਨੂੰ ਲੈਣਾ। ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕੱਲੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾ, ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਨੂੰ ਖੋਲਣਾ ਔਰ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣਾ ਖੁੱਲੇ ਅਸਮਾਨ ਦੇ ਥੱਲੇ, ਔਰ ਅਸਮਾਨ ਵੱਲ ਦੇਖ ਕੇ ਕਹਿਣਾ, ਮੇਰੇ ਇਸ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਉਹ ਅਸਮਾਨ ਔਰ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਮਾਲਕ ਜਿਹਨੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਬਣਾਇਆ, ਉਹ ਕਵੇਗਾ, ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਕਹਿਣਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਮੈਂ ਕੱਲਾ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਔਰ ਇਹੀ ਕਹਾਣੀ ਦਾਊਦ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਹੋਰ ਭੇਡਾਂ ਬਰਾਂਡੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਚਰਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹੋਰ ਭੇਡਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਰੂਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬਰਾਂਡਿਆਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਚਰਵਾਹੇ ਚਰਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਖੁੱਲੇ ਆਸਮਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਦਾਊਦ ਜਦੋਂ ਕੱਲਾ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਵੀ ਅਸਮਾਨ ਵੱਲ ਦੇਖ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਯੀਸ਼ੂ ਹੈ ਚਰਵਾਹਾ ਮੇਰਾ, ਮੈਨੂੰ ਕਾਹਦੀਆਂ ਥੋੜਾਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਯਹੋਵਾ ਮੇਰਾ ਅਯਾਲੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਥੋੜ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਹਰੇ ਹਰੇ ਘਾਹ ਦੀਆਂ ਚਾਰਾਗਾਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬਿਠਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਸੁਖਦਾਇਕ ਪਾਣੀਆਂ ਕੋਲ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਧਰਮ ਦੇ ਮਾਰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਦੇ ਨਿਮਿਤ ਮੇਰੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹਾਲੇ ਭਾਵੇਂ ਮੈਂ ਮੌਤ ਦੀ ਛਾਂ ਦੀ ਵਾਦੀ ਵਿੱਚ ਫਿਰਾਂ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਬਦੀ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਡਰਾਂਗਾ। ਤੂੰ ਜੋ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਤੇਰੀ ਸੋਟੀ ਤੇ ਤੇਰੀ ਲਾਠੀ, ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਤਸੱਲੀ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਮੇਰੇ ਅੱਗੇ ਮੇਜ਼ ਵਿਛਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਤੈਂ ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਉੱਤੇ ਤੇਲ ਚੱਸਿਆ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਕਟੋਰਾ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸੱਚਮੁੱਚ ਭਲਾਈ ਅਰ ਦਇਆ ਜਿਉਣ ਪਰ ਮੇਰਾ ਪਿੱਛਾ ਕਰਨਗੀਆਂ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਸਦਾ ਯਹੋਵਾ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਵਸਾਂਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਬਲੈਸ ਆ ਮੇਰੀ ਭੈਣ, ਮੇਰੇ ਭਾਈ, ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਬਲੈਸ ਆ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨਾਸਰੀ ਦੇ ਨਾਮ 'ਚ। ਉਹਦੀ ਉਪਸਥਿਤੀ, ਉਹਦੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਸ ਰਾਈਟ ਨਾਓ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟੱਚ ਕਰ ਰਹੀ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੂ ਰਹੀ ਉਹਦੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਸ। ਉਹ ਦਾਊਦ ਜਦੋਂ ਭੇਡਾਂ ਨੂੰ ਚਰਾਉਂਦੇ ਖੁੱਲੇ ਅਸਮਾਨ ਦੇ ਥੱਲੇ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਔਰ ਅਸਮਾਨ ਵੱਲ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਕੱਲਾ ਨਹੀਂ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕੱਲਾ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ ਖੁਦਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜੋ ਕਰਦੇ ਨੇ ਬੰਦਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੁਣੇ ਦੁਆ। ਜੋ ਕਰਦੇ ਨੇ ਬੰਦਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੁਣੇ ਦੁਆ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕੱਲਾ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ ਖੁਦਾ। मैं नहीं कल्ला, मेरे नाल है खुदा। हालेलुया, Yes, Lord. ओ हालेलुया। Hallelujah. Yes,
क्यों अबीनादाब, क्यों एलिआब, क्यों शमा रिजेक्ट किए गए? क्योंकि एक खुले आसमान दे थल्ले, एक अच्छी जमीन जिहड़ी सी ना खुले आसमान दे थल्ले, जिन्हें वचन नूं लिया होया सी, ਜਿਹੜਾ खुले आसमान दे थल्ले वर्शिप करदा हुंदा सी, ਜਿਹੜਾ भुखा रह के भी वर्शिप करदा हुंदा सी, ਜਿਹੜਾ दुखां च भी कल्ला छड्डे इग्नोर कीते जान ते भी परमेश्वर दी महिमा करदा हुंदा सी। फिर परमेश्वर ने की करना सी? 30 गुणा, 60 गुणा, 100 गुणा। हुण मैं तुहानूं दसदा 30 गुणा किद्दां। ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਮਸਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ 30 ਗੁਣਾ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਗੋਲੀਅਤ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ। 60 ਗੁਣਾ ਯਹੂਦਾ ਦਾ ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ? ਰਾਜਾ ਬਣ ਗਿਆ। 100 ਗੁਣਾ ਪੂਰੇ ਇਸਰਾਇਲ ਦਾ ਰਾਜਾ ਬਣ ਗਿਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ ਉਠਾ ਕੇ ਕਹੀਏ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਓ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। Oh my Lord, my Lord. Rabakaso braki. Thank you, Lord. Thank you, thank you. Mama. मैं प्रार्थना करदा तुसी अच्छी जमीन होवोगे। मेरी ये प्रार्थना तुसी ओ जमीन होवोगे जेड़े 30 गुना, 60 गुना और फिर 100 गुना फ्रूट लेके आओगे। हालेलुया। जोरदार ताली लौड़नी बचाइए। हालेलुया, हालेलुया। जोरदार ताली लौड़नी बचाइए। माय लॉर्ड, माय लॉर्ड। थैंक यू लॉर्ड जीसस। ओ राबा बाबा सोब्रा की शाला मामा। मेरी बहन, मेरे भाई, मैं ऑलरेडी आत्मा च देख रहा, तुसी आत्मा ना फिल होना शुरू हो चुके। ऑलरेडी मैं अपने शरीर च देख रहा, अपने फील कर रहा बॉडी च। मैं देख रहा कि तुसी ब्लेस होना शुरू, तुहानू आत्मा भर रहा है। और मैं ये चाहना हाँ कि अपने घरां च खड़े हो जाइए और प्रार्थना करनी शुरू करिए। अपने हाथों नू यूज करिए। ये हाथ परमेश्वर ने जंग लड़न दे लई बनाए हैं। बाइबल च लिखिया ये हाथ परमेश्वर ने जंग लड़न दे लई बनाए हैं। ये पैर हरनिया दे पैरां वांगू ने बनाए हैं। हालेलुया। और प्रार्थना करिए अपने पैरों नू हिलाउंदे होए, हत्थां नू हिलाउंदे होए आत्मा दे विच प्रार्थना करनी शुरू करिए। जेड़े लोग गैर भाषा च प्रार्थना कर सकते हो, गैर भाषा च प्रार्थना करना। जेड़े लोग अपनी जुबान च प्रार्थना कर सकते हो, वचन ते आधारित प्रार्थना करना। कहिए मैं अच्छी जमीन बनांगा, मैं अच्छी जमीन होवांगी, मैं अच्छी जमीन होवांगा। ओ मैं 30 गुना, फिर 60 गुना, फिर 100 गुना फ्रूट लेके आवांगा। हालेलुया। रिबा बाबा बाबा सोम्ब्रा के चले में राकासंदा रियामानो लिब्रा कोसे के चले में रिबा बाबा 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 ले बारासोन धारा बाबा। अपने घरां दे विच प्रार्थना करनी शुरू करिए। मेरी बहन, मेरे भाई, ये समा है परमेश्वर तो कुछ रिसीव करन दा। ये समा है परमेश्वर तो कुछ ग्रहण करन दा। अपने हत्थां उठा मेरे भाई, मेरे भाई, मेरी बहन, अपने हत्थां उठा। तू अपने हत्थां नू इस्तेमाल कर, प्रार्थना कर। तू ले भरोसा कतायामा ली भरोसो प्रेके चले में रामा मामा 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 हे ब्रको से के चले में रिबा बाबा बाबा सो ब्रके चले बेरे 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 बे मामा 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 ले ब्रको से के चले में थोरिया मानोसो को चले में राबा बाबा बाबा सोम्ब्रा मी कचला मान थोरे ले रेबो। तुसी आज प्रभु यीशु मसीह नासरी दे नाम च ब्लेस आ। तुसी ब्लेस आ प्रभु यीशु दे नाम च। ਜਦੋਂ ਦਾਊਦ ਦੇ ਭਰਾ ਸੈਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਸ਼ਾਉਲ ਦੀ ਸੈਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ ਇਹ ਬਲੇਸਿੰਗ ਆ, ਇਹ ਬਲੇਸਿੰਗ ਹੈ, ਵੱਡੀ ਬਲੇਸਿੰਗ ਆ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਅੱਛੀ ਜ਼ਮੀਨ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਉਜਾੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਦਾਊਦ, ਜਦੋਂ ਉਹਦਾ ਫਰੂਟ ਆਇਆ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਕੰਡਿਆਲੇ ਦਬਾ ਨਹੀਂ ਸਕੇ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਧੁੱਪ ਮੁਰਝਾ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਦੁੱਖ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਦਬਾ ਨਹੀਂ ਸਕੀਆਂ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਸ਼ੈਤਾਨ ਚੁਰਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਲਿਜਾ ਸਕਿਆ ਵਚਨ ਨੂੰ। बल्कि जो फल आया सीधा गोलियत नू मार के 30 गुना शाउल दा जवाई बन गया, राजमहल च आ गया, फिर बनिया रहा, शाउल नू मारिया नहीं, हत्थां च आउण दे बावजूद भी मारिया नहीं, वचन नू फड़ी रखिया, 60 गुना फ्रूट लेके आया, यहूदा दा राजा बन गया।